अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने यस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य नैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नाद्यस्य नः कुलपतेर्मकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रेवं प्रणमामि मूर्धा भूतं सुरश्चमदाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाले यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परहङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं विख्यातो यति सार्वभौमजनदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिणीनां व्यधात् पूर्वन्तं गुरुगेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुगेशचं जगदिं गोविन्दकृपादिपौ भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णत्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः भुवनेश देवादिपान् तिरुवरुण्माल्शेन मुदलीशटगोपन्नाथमुनीशीरुय्य कोण्डार्मणक्काः नम्बि चन्द्रां आळवन्दाः कुरुमालादर कुरहिपिराट् कन्मां यतिराशर गोविन्दர் பூரேஷர் பெரியபட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரின் அளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் உளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்றுள் சேர்ந்தனவே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்தனம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மருவினியவன் பொருநலென்னும் அருமறைகளந்தாதி செய்தானடியணியை எப்பொழுதும் நிந்தியாய் நெஞ்சே தணிந்து மனத்தாரும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேடம் வினத்தாரை எல்லாதிரஞ்சி தனத்தாலும் மீதும் கிருபிலை நின்ற சிடகோ பண்பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெரும் கீர்த்திராமானுஜமுனிகன் வாய்ந்த மலர்பிராடம் மடங்கு என்னே வாய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் வினோத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியதும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதம் குருஹயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 222 ಶಯ್ಯ ತಾಮரை 3ஆம் பத்து 5ನೇ திருமொழி ಮುಗಿದಿದೆ 6ನೇದು ಪ್ರಾರಂಭ. பிரவேசம் 6ஆம் திருவாய்மொழி பிரவேசம். ஸ்ரீகிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே நமः. சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளில் கைங்கரியல் செய்யடையார்க்கு அத்தை கொடுக்க கடவனுமாய் அவ்வடிமை தான் அவன் தனக்கு இனிதாயிருக்க கடவதுமாய் அவ்வழியாலே இச்சேதனனுக்கு உத்தேசமாக கடவதுமாயிருக்க அத்தை இழக்கையாலே சிலரை நிந்திக்க வேணும் படுகிறேன்.
கீழில் திருவாய்மொழியில் நின்றது. இவ்வடிமையிலே அன்வயித்தாரை கூட்டிக் கொண்டு அதில்லாதாரை உபேட்சித்தாராய் நின்றார். இனி தாமே விழுவாரை தடிக்கொண்டு அடிக்குமோ போதையென்னு பார்த்து இவர்கள் உண்டை அறிவு கேட்டாலே வழி தப்பி போய் அனர்த்தப்படா நின்றார்கள். நாம் இவர்களை கைவிட உண்ணாது, இதத்தை சொல்லுவோம் என்று பார்த்து இதத்தை அருளி செய்கிறார். ராவணன் பிராட்டி பக்கல் ஜனனி என்றும் பிரதிபத்தி இன்னைக்கு திருமுன்பே சிலவத்தை ஜல்பிக்க புக்கவாரே. ஐயோ, இவன் நினைவு இருந்தபடியன் இவனுக்கு ஒரு நல் வார்த்தை சொல்லுவாரின்றிக்கே ஒழிவதே என்று வெறுத்து அவன் தனக்கே மித்ர மோப இகம் கத்தும் என்று பிராட்டி ஹிதம் அருளி செய்த போல துவன்னீச்சவது என்று வைத்து பின்னையும் அவன் தனக்கே ஹிதம் அருளி செய்தார் போல இருப்பதொன்னிரே. இவரும் கீழ் திருவாய்மொழியில் அவர்களை நிந்தித்து வைத்து இங்கு ஹிதம் சொல்லுகிற விடமும் பித்ரமோபைக்கம் கத்தும் ராமக பெருமாளை நீ சரணம் புகு என்றால் அப்பெயல் அது தனக்கு எளிவரவாக நினைத்திருக்குமே. அதுக்காக தோழமைகள் என்கிறாள். தங்களை சரணம் புக்காரை தங்களிற்காட்டில் குறைய நினைத்திருப்பதில்லையே இவர்கள். மித்ர பாவேன என்றும் மித்ரமோபயுக்கம் கர்த்தும் என்றுமிரே இருவர்படியும் ஸ்தானம் பரிப்சதா வழியடி பார்க்கும் தரையிலே கால் பாவி நின்று வழியடிக்க வேணுமே. உனக்கு ஓர் இருப்பிடம் வேண்டி இருந்ததாகிலும் அவரை பற்ற வேணுங்காள். எளிமையாக எதிர்காலிலே குனிந்து இருப்புதில் பட்டு போக அமையும் என்றிருந்தாயோ. வதஞ்சானிச்சதா கோரம், அப்படி உன்னை நற்கொலைப்பட விடுவரோ? உன்னை வைத்து உன் முன்னே உன் சந்தான ஜாத்தரை ஹிம்சித்து பின்னை உன்னை சித்திரவதம் பண்ணுகையாகிற இவ்வதத்தை இச்சித்திலேயாகிலும் அவரை பத்த வேணும் காண். சொயா உன்னிலை இருந்தபடியால் விசேஷித்து உனக்கு அவரை பத்த வேணும். அசோ ஒரு வெளிப்பாட்டாலே முன்னிலையாயிருக்கும் இலே இவளுக்கு. அவனுக்கும் தானே மாயாமிருகத்தின் பின்னே போகிற போது கண்ட காட்சியாலே அச்சத்தாலே எப்போதும் முன்னிலையாய் இருப்பதில்லை. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಕೈಂಕರ್ಯ ರುಚಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನಾಗಿಯೋ ರುಚಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದು ಆಗಿರಲು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಕಾದಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರಾದರು. ಇನ್ನು ತಾವೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಕೋಲಿಂದ ಹೊಡೆದಂತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇವರುಗಳು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಗೇಡಿತನದಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಅನರ್ಥ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವರುಗಳ ಕೈ ಬಿಡುಕೂಡದು, ಇವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಹಿತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವಾಕುಗಳನ್ನು ಹರಟಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೆ ಇಂಥ ಭಾವನೆಯಾದರೂ ಯಾಕಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದೇ ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಮೌಪೈಕಂ ಕರ್ತು ಎಂದು ಸೀತೆಯು ಹಿತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವನ್ನೀಚ ಶಶವತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೂ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೇನೆ ಹಿತವನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿ ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ. ಇವರು ಸಹ ಹಿಂದಿನ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮಿತ್ರ ಮೌಪೈಕಂ ಕರ್ತುಂ ರಾಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ಶರಣು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷುದ್ರನು ಅದು ತನ್ನ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವನಷ್ಟೇ
ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ತಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೆನೆದಿರುವುದಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಇವರುಗಳು. ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಎಂದು ಮಿತ್ರ ಮೌಪೈಕಂ ಕರ್ತಂ ಎಂದು ತಾನೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರನೂ ಇರುವುದು. ಸ್ಥಾನಂ ಪರೀಪ್ಸತ, ದರೋಡೆ ಮಾಡುವವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನೇ ದರೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಶತ್ರುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವಮಾನ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ತು ಹೋಗದೆ ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇನು? ವದಂಚ ಇಚ್ಛದ ಘೋರಂ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ಬಿಡುವರೋ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲಾದ ಬಂಧು ಬಳಗವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನ ಚಿತ್ರವಧೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ವಧೆಯನ್ನ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಕಾಣು. ತ್ವಯ, ಈಗ ನೀನು ಇರುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಅಸೌ ಜ್ಞಾನ ವೈಷದ್ಯದ ಕಾರಣ ಅವನು ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವನಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೂ ರಾವಣನಿಗೂ ಸಹ ಮಾಯಾಮೃಗದ ಹಿಂದೆ ರಾಮ ಹೋದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯದ ಕಾರಣ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟೇ. ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಜೊತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲು ಬೀಳೋದೆ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರ ಔಪೈಕಂ ಕರ್ತು, ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೀತೆ, ನೀನು ಅವನನ್ನ ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸು, ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಗೆ ಅಪಚಾರ ಅಂತವನಿಗೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಶಾಪ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಭಸ್ಮವಾಗು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೀತೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಒಂದು ಕೋಣ, ಪುರುಷಶಬ, நான் பண்ணின அபகாரத்துக்கு என்னை அவர் ಕೈ ಕೊಳ್ಳುವರೋ ಎಂದು ಇದಕ್ಕ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗಂತೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಹಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಭಾವ. ಎನ್ನಯ್ಯವರು ಕೈ ಕೊಳ್ಳುವರೋ ಎಂದಿರುಕ್ಕ ಬೇಡ, ಹಾಗಿರೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತೇ ஒன்றாக நினைத்திரார் காண், ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್ ಕಾಣ್, ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್. ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನು, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಮ್ಯೋನಿಂ, ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ದರಿದ್ದ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್ ಕಾಣ್. அசௌ புருஷர்ஷபஹ ராமஹ துவயா மித்ரம் கர்த்தும் ஔபயிகம். இப்படி பிராட்டி ராவணனுக்கு ஹிதம் அருளி செய்தார் போல இவரும், யாரோ நம்மாழ்வார், ಇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಹೋದವೋ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹಿತಂ ಅರುಳಿ செய்கிறார். இவர்கள் தான் வழி தப்பி போய் அனர்த்தப்படுகிற முகம் ஏதோ பிராப்தி ஒத்திருக்க என்று பார்த்தார். பகவத் குண ஞானம் இல்லாமையும் அவனுடைய சௌலப ஞானம் இல்லாமையும் ஆயிருந்தது. ஈஸ்வரனாகிறான் பெரிய நொருவனன்னோ, அவன் விஷை கொம்பு நமக்கு அவனை எட்டப்போகாதொன்றாயிருந்தது என்று சம்சாரிகள் கைவாங்க அவனுடைய சௌலபியத்தை உபபாதிப்போம் என்று பார்த்து நீங்கள் அவன் அறியவன் என்று கைவாங்க வேண்டாம். அவன் ஆஷ்டிதன் சுலபன், அவனை ஆஷ்டியுங்கோள் என்கிறார்.
கீழ் 10 அடிவர் தொடங்கி சௌலபியமே என்றோ சொல்லிக் கொண்டு போந்தது 10 அடியவர்க்கு இந்த பதிது. இப்போதாக சௌலபியம் சொல்ல வேண்டுகிறது என்னில் அங்கு சொன்ன சௌலபியம் தான் பரத்வம் என்னும்படி அர்ச்சாவதார பர்யந்தமான சௌலபிய காஷ்டியை அருளி செய்கிறார். அர்ச்சகா சம்சாரிகளுக்கும் அர்ச்சிக்கலாம் படி அர்ச்சனாய் இருக்கும் சம்சாரிகளில் அர்ச்சிக்கிறார். அவர்கள் அபராதமே என்னோ பண்ணுவது என்னில் சர்வசகிஷ்ணு அவத்தையுடைய பொறுத்து கொண்டு நிற்கும். ஆனாலும் நினைவும் 2000 நின்றதி என்னில் அர்ச்சக பராதீனால் அகிலாத்மஸ்திதி நமக்கொரு நினைவும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நினைவும் ஆகிலன்றோ சேராச்சேர்த்தியாவது என்று அவர்களுக்கு ஈடாக தன்னை அமைத்து நிற்கும் தமருகந்த எவ்வுருவும் அவ்வுருவும் தானே. இத்தியாதி ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே யாவர் சிலர் அதிகாரிகள் யாதொருபடியாக வேணுமென்று நம்மை பஜிக்கிறார்கள். அவர்களை குறித்து அப்படி கிட்டலாம் படிக்கு ஈடாக நம்மை அமைத்து கொண்டு நிற்போம். மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே இத்தியாதி. இப்படி அவர்கள் நினைவே நமக்கு நினைவாம்படி இருக்கையாலே அவர்கள் எல்லாம் நம் வழி போனாராவர்களிலே. ஸ்மிருதம் சங்கல்பனாமயம் பரமபதத்தில் அசாதாரண விக்கிரகத்தோடும் குணங்களோடும் இருக்கும் விபவங்களில் வந்தால் அது தன்னை இதர சஜாதீயமாக்கித்தாயிருக்கும். இங்க நன்னிக்கு ஆஷ்டிதன் தான் உகப்பது ஏதேனும் ஒரு திரவியத்தை திருமேனியாக கோலினான் அத்தையே தனக்கு திருமேனியாக கொண்டு அதிலே அசாதாரண விக்கிரகத்தில் பண்ண கடவ அபிமானத்தை பண்ணி இவ்வழியாலே முகம் கொடுக்கும்படியாயிரே இந்நிலை இருப்பது. ஸ்வவியதிரிக்த சமஸ்த வஸ்துக்களினுடையவும் ஸ்வரூபஸ்தித்தி பிரவர்த்தி நிவர்த்திகளுடைய சுவாதீனமாம்படி இருக்கிறவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபஸ்தித்யாதிகள் ஆஷ்டிதாதீனமாம் பயாய் அவர்களுக்கு கிரக கஷேத்ராதிகளோபாதி கொள்ளாம்படி நின்ற நிலையிலே இவனுக்கு ருச்சி பிறந்த போது மற்றொரு விடத்திலே போக வெண்ணாதே இங்கே அனுபவிக்கலாம் படி நிற்கிற நிலையாய் இச்சரீர சம்பந்தம் மற்ற வருதேச விசேஷத்திலே போய் அது கீழாய் இருப்பதொரு சரீரத்தை பெற்று செய்ய கடவதான வடிமைகளை இதர விஷய பிராமணியத்து குறுப்பான இவ்வுடம்போடே செய்யலாம் படியாய் இவன் அந்நிய பரனானவன் அன்றும் இவன் கையையே பார்த்திருக்க கடவனாய் இவன் தான் பசித்து போது புஜிக்கும் திரவத்தை அமுது செய்ய வேணும் என்று அபேட்சித்தால போதே அமுது செய்ய கடவனாய் ஆசன சயன பூஷணாதிகளெல்லாம் இவனிட்ட வழக்காக்கி ஸ்ரீயப்பதியாய் அவாப்த சமஸ்த காமனானவன் ஆஷ்டித பராதீனனாய் இவன் ஏதேனும் ஒரு திரவத்தை இட்டால் அத்தை திருவாய்ப்பாடியில் யசோதாதிகள் வெண்ணையோபாதி விரும்ப கடவனாய் இப்படி தன்னை அமைத்து கொண்டு நிற்கிறார். இடமிரே ಅರ್ಚಾವತಾರಮಾவது ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಹಿರಿಮೆ ನಿಷ್ಠನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. பரத்வமே தொடங்கி அவதாரங்களிலே வர அவன் குணங்களை சொல்லிக் கொண்டு போந்து அர்ச்சாவதார பர்யந்தமான சௌலபிய காஷ்டையை உபதேசிக்கிறார். இப்போது சௌலபியமாகில் உபதேசிக்க புகிறது. பரத்வமே தொடங்கி உபதேசிக்க வேண்டுவான் என்னில் மேன்மையை உடையவன் தாழ நின்றான் என்றாகிறே. குணமாவது தாழ்வு பிரகத்தியானவன் தாழ நின்றால் சுரூபமாம் இத்தனையிலே. இப்படி தாழ நிற்கிறவன் மேன்மையை உடையவன் என்கைக்காக சொல்லித்து உபாயங்களில் பிரபத்தி போலே சௌலபியங்களில் அர்ச்சாவதார சௌலபியம் ஜனனிக்கும் ஸ்திரீ சாமான்யம் ஒத்திருக்கச் செய்த பண்ணுகிற உபகாரங்களை பிரத்யட்சிக்கையாலும் சாஸ்திரம் சொல்லுகையாலும் இதே கௌரவிக்கிறது. அப்படியே பிராமணிகனானவனுக்கு ஆஷ்டயனீய ஸ்தலம் அர்ச்சாவதாரம் போக்கி இல்லை என்று இவ்வளவான சௌலபிய காஷ்டியை ಉಪದೇಶಿக்கிறார். ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪತ್ತಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದವನ್ನ ಪುರುಷ ಶಬಃ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬೇಡ. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಇಂತಹ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮರಪ್ಪ. ಅಸೌ ಪುರುಷರ್ಷಭ ರಾಮ ತ್ವಯಾ ಮಿತ್ರಂ ಕರ್ತುಂ ಔಪಯುಗಂ. ಹೀಗೆ ಸೀತೆಯು ರಾಮನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸಹ ಈ ಭಗವದ್ದಿಂದ ದೂರ ಆದವರು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತವರುಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳು ತಾನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಅನರ್ಥ ಪಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗಾದೀತು? ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. ಭಗವದ್ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದಾಯ್ತು. ಈಶ್ವರನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪರಾತ್ಪರನಲ್ಲವೋ? ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಡು ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಡೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಪರಾತ್ಪರನಲ್ಲವೋ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದ ಕೊಂಬೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಇರುವವನು. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕೊಂಬೆನ ಬಗ್ಗಿಸ್ತೀರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅವನನ್ನು ಎಟಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಹಿಂತೆಗೆಯಲು ಅವನು ಸೌಲಭ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ನೀವು ಅವನು ದುರ್ಲಭನು ಎಂದು ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಅವನು ಆಶ್ರಿತ ಸುಲಭ, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಹಿಂದೆ ಪತ್ತುಡೈ ಅಡಿಯವರ್ ದಶಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ ಪರತ್ವವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಂತೆ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿಂದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನ ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತ, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವರು ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇತನರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾನು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಂಡ. ಅದು ಮೊದಲು ಪರ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪರವಾಸುದೇವ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂಹ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಯೇ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿನಾಥನಾಗಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ 3ನೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ ದಶಾವತಾರಗಳು, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಘೋಷ. ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಹಾರ್ದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚ. ಅರ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಅದು ಕಲ್ಲಿನದೋ, ಲೋಹಮಯವದ್ದೋ, ದಾರಮಯವೋ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆಯೋ, ಚಿನ್ನವೋ, ಪಂಚಲೋಹವೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿವಾಸಗಳು, ಜಲಾದಿವಾಸ, ಧಾನ್ಯಾದಿವಾಸ, ಹೀಗೆ ಅಧಿವಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇತ್ರೋನ್ಮೀಲನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನ, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೆನೈಟ, ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ್ದ. ನೀವು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನೋ ಲೋಹನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಅರ್ಚಕರಾದವರು ನಮ್ಮ ಆಗಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಪಾಂಚರಾತ್ವೋ ವೈಖಾನಸವೋ 2 ಆಗಮಗಳು, ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮಗಳು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅರ್ಚಾವತಾರದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಈಗ ಒಂದು 7-8 ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕಥಾನಕವನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಚಿ ವರದರಾಜನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಂಗದ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಂದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಶೋಲಿಂಗರಿಂದ. ಭಗವಂತ ಬರದ, ನನಗಾಯ್ತು, ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಡಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಚಿ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆ ಹಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು? ಇದು ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಹಾಗೇನೆ ರಾಮಾನುಜರು, ಹಳೆಯ ಮಣವಾಳ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಥ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಂಚಲು ಹೋದ ವಿಗ್ರಹನೋ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳು, ಈ ಭಗವಂತನ ಕಾಣದೇ ಇರೋರ ಅಪಲಾಪಗಳಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಚಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೆನ್ನೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಪಾನಕ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾರೋ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದು ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲ್ಲು, ಇದು ಲೋಹ, ಇದು ಸುಧಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಇದು ಬಿಂಬ. ಇದು ತೊಂಡನೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಮಣ್ಣಿಂದು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀ ಬಂದು ಬೊಂಬೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕನೋ, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ತನಕನೋ, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ, ಹೀಗೆ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅಂತ ನೀವು ಭಾಸದ ಮುಗುಳ್ನಾಗೇನೋ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಷ್ಟೆಯನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸಹ ಅರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ? ಉಪಚಾರಾಪದೇಶ ನಾಗದಾನಾರಾಮಯ ಅಪಚಾರಾಣಿಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಕಡೆ ನಾನು. ಭಗವಂತನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು ಕೂಡ. ನಮ್ಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮುಗಳು, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಬೇರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬೇರೆ, ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಕೆಮ್ಮು ಘಾಟ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ? ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಬೇಡ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಕೋಣೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೋ, ಶೋಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋನು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿನೋ ಇಲ್ಲ ಹುಲಿದೋ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪೂರ ಗೋಡೆಗೆ ಸಗ್ಲಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗೆ. ಏನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಯಿಗಳಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶಪಿಸುತ್ತಂತ ಇವರನ್ನ. ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಗಿಳಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ.
ಪಶುವಿಗೆ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ನಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕರೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೈ ಮಾಡಿಸಿ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್, ಒಂದು ಕವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಹತ್ರನೋ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹತ್ರನೋ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಈ ಸಾಕೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾವ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಔದ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಳಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರಾಜನ ಸೇವಕ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ ಅದ್ ಯಾರು ಫೋಟೋ ಅದು ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜರ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ತುಳಿಯೋದನ್ನ ಅಂತ. ಅವ್ನು ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಜನ ತಂದೆನ ನಾನ್ ತುಳಿಯೋದೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ರಾಜನ ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅವನು. ರಾಜನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನೋಡು ಹೀಗಿದೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಸೇವಕ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಗ್ಲಾಸು, ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಾವತಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಮರೆ, ನಾಳೆ ಮಹಾಮಾರತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇವಾಲಯ ಅವರ ಬಾಗಿಲಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೋದು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ರಥೋತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ. ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಗರುಡ ಗಂಬದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕಾರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಸಂವತ್ಸರಂ ಒಂದ್ಸಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ಆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅರ್ಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವ ಸಹಿಷ್ಣು, ಅವರು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾನವನು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಾನೇ ಇರೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಚಕ ಪರಾಧೀನ ಅಖಿಲಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿ. ಆ ಅರ್ಚಾರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಚಕನ ಕೈಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಅವನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ರುಂಟು, ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಇದಾಗುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಸಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೇ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದ್ರಲ್ವೋ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗೋದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಭುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನ್ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
ರಾಜಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಇಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಮೇಧ್ಯಸ್ಥಿರನ್ನಾನೇ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾನ್ಯನೇಕಶಃ ಸಂಪನ್ನೋ ನಿಜಗನ್ನಾಥ ಭೋಜ್ಯಾಸನಮುಪಾಶ್ರಯೇ. ಪಾಯಸಾನ್ನಂ ಗುಡಾನ್ನಂ ಚ ಮುದ್ಗಾನಂ ಶುದ್ಧಮೋದನಂ ದಧಿಕ್ಷೀರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಂ ನಾನಾಪೂಪ ಫಲಾನ್ವಿತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನ ಸಾರು. ಅದೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಹೇಳಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು. ಅವನೇನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಕ್ತ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವನು. ಅವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾನೆ. ತಮರುಹಂದರಿ ಯವ್ವುರುವಂ ಅವ್ವುರುವಂ ತಾನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸೇರಬಹುದಾದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಮಮ ವರ್ತಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೀಗೆ ಅವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಮೃತಂ ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಕಲ್ಪನಾಮಯಂ. ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹದೊಡನೆಯೂ ಗುಣಗಳೊಡನೆಯೂ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿಭವಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತನ್ನನ್ನ ಇತರ ಸಜಾತೀಯವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ ಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಭಗವಂತಂದು. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಆಶ್ರಿತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನೆಲೆಯು ಇರುವುದು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಇರುವವನು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಶ್ರಿತಾಧೀನವಾಗುವಂತಾಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಂತ ನೆಲೆಯಷ್ಟೇ. ಇವನಿಗೆ ರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿರುವ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಇತರ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾದ ಈ ಶರೀರದೊಡನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ಇವನು ಅನ್ಯಪರನಾದಾಗಲೂ ಇವನ ಕೈಯನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವನಾಗಿ ಇವನು ತಾನು ಹಸಿವಾದಾಗ ಭುಜಿಸುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಭುಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಭುಜಿಸುವನಾಗಿ ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಭುಜಿಸುವನಾಗಿ ಆಸನ ಶಯನ ಭೂಷಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವನು ಮಾಡಿದಂತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾಗಿ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾದವನು ಆಶ್ರಿತ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಚೊನ್ನಮಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಶೋದಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡುವನಾಗ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನದೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಶೋದೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಸಿಂದನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನಾಗಿ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳವಷ್ಟೇ ಇದು ಅಚ್ಚಮತರವಾದದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನುವ ಕಾಟಾಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪರತ್ವದೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅವತಾರಗಳವರೆಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ. ಈಗ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಸೌಲಭ್ಯವಾಗೋದಾದ್ರೆ ಪರತ್ವದಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿಂತನು ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ ಗುಣವಾಗುವುದು. ಕೀಳ್ಮೆಯ ಸ್ವಭಾವನಾದವನು ಕೀಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೀಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವನು ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೆನಪಿಸಿದಂತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ವೇದವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಾಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಆ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವೋ ಹಾಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ. ಜನನಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ತಾನೇ ಗೌರವಿಸೋದ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಚಾವತಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈ ಆರಾಮ್ ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟ